안녕하세요. 미국 산다라님들. 제가 그동안에는 새 대통령 당선인이 앞으로 어떻게 해야 할 것인지에 대해서 찾아보았잖아요. 이번 시간에는 지금 현 대통령이 어떻게 마무리를 하고 가나, 그 관련된 기사를 좀 찾아봤는데, 지금 최근에 대규모 사면을 했어요. 바이든 대통령이. 그래서 그것과 관련된, 이야기를 한번 공유해 보도록 할게요. 이 제목이 뭐냐면 이게 CNN에서 나온 아티클인데 Victims shocked after Biden grants clemency to kids for cash judge and 54 million embezzler. 이게 뭐냐면 바이든이 대규모 사면을 한 사람들 중에 이 두 명의 공직자들이 있는데 이게 좀 큰 사건이었어요. 그래서 그거에 대한 어떤 얘긴데, 그래서 얘기를 좀 살펴보니까 victims in Pennsylvania and Illinois have expressed outrage after President Joe Biden granted clemency to two convicted officials as a part of a larger clemency package that included 1,500 individuals. 그러니까 빅팀 희생자들이죠. 펜실베니아와 일리노이주 희생자들은 have expressed outrage. outrage 하면은 경노, 격분. 그러니까 경노했다, 격분을 표현한 거죠. 그런 after 모모 후에 조 바이든 대통령이 granted clemency, 이게 clemency가 사면이라고 법적으로 이렇게 사면해 주는 거, 죄를 용서해 주는 거, 그러니까 죄를 이렇게 감해 주는 거. 그거를 clemency라고 해요. 그래서 그 two convicted officials, 그러니까 두 명의 그러니까 유죄 판결을 받은 공직자들에게 사면을 내린 거. As part of a larger clemency, 대규모 사면이 있었잖아요. 최근에 이제 마지막으로 그 1,500명의 사람들을 사면을 해줬는데 그 중에 두 명의 공직자들이 끼어 있었는데 이제 이게 그 펜실베니아와 일리노즈에 있는 그 사람들로 인해서 피해를 입은 사람들이 경로했다 이런 뜻이죠. The White House stated that this individual deserve a second chance. 백악관은 말했다. 이 사람들은 기회를 얻을 만하다. deserve 뭐뭐 할 만하다. 뭐 그런 뜻이 있잖아요. Among those granted clemency were Michael Conan, a former Pennsylvania judge involved in the notorious Kiss for Cash scandal, and Rita Crondwell, a former comptroller in Illinois who embezzled 54 million. Among those granted clemency 하면 여기서 도우주는 사람들을 얘기를 하겠죠. 그리고 그렇게 사면을 받은 사람들 중에는 누가 있냐면 마이클 코난이라는 사람이 있는데 이 사람 뭐냐면 그러니까 이전에 펜실베니아 판사였다. 뭐에 인발부된 사람, 연루된 사람이냐면 그 유명한 Kiss for Cash 스캔들이라는 이것에 연루된 판사고 그다음에 또 한 명 아까 two convicted official이라고 그랬잖아요. 또 다른 한 명은 리타 크론드웰이라는 사람인데 이 사람은 이전 주 컴트롤러였는데 일리노이즈에 5,400만 달러를 횡령한 사람이네요. Both individuals had already been released early from prison during the COVID-19 pandemic and placed on house arrest. 그 둘은 이미 released, 이게 석방된 거죠. 그러니까 감옥에서 from prison, 감옥에서 일찍 나와가지고 그 팬데믹 기간 동안 placed on 하면은 가택연금으로 된 거예요. house arrest, 집에 이렇게 체포돼 있는 거니까, 집에 있는 거니까 가택연금. 그쵸? 그 팬데믹 때 그 재소자들 중에 많은 사람들이 가택연금이 된 경우가 있었잖아요. 그때 포함된 사람들이었네요. Biden's clemency now ends their house arrest sentences.
그러니까 지금 이 사람들은 그 형 받은 거에서 가택연금으로 또 이렇게 됐다가 지금 바이든의 이 사면 클레먼시로 인해서 지금 가택연금조차도 지금 이제 끝나는 게 된다는 얘기네요. 그래서 지금 그걸로 인해서 피해를 입은 많은 사람들이 경로했다 이런 얘기예요. Michael Conan was convicted for taking kickbacks from four not-profit detention centers in exchange for sending juveniles to their facilities, a scandal that led to 4,000 juvenile convictions being overturned. 그러니까 이 마이클 코난이란 사람이 뭘로 이제 유죄 판결을 받았냐면 convicted for 이게 take가 취하다 이런 뜻이 있잖아요. 내가 가져가는 거. 그러니까 kickbacks 하면은 rebate 우리가 흔히 말하는 리베이트라고 아시면 돼요. 그래서 리베이트를 가져간 걸로 그다음에 유죄 판결을 받은 사람인데 뭐로부터 리베이트를 받았냐면 for profit detention center. 이게 non-profit도 있지만 이게 그 사기업에서 하니까 민영화된 어떤 그러니까 민간 구금 시설이겠죠. 그 사람들로부터 리베이트를 받았는데 in exchange for exchange가 이렇게 교환하다라는 뜻이 있으니까 뭐뭐에 대한 대가로가 되겠죠. 그러니까 sending juveniles 하면 청소년이잖아요. 그러니까 청소년을 그들의 facility, 그러니까 그 민간 구금시설에 보내는 대가로 리베이트를 받아서 그걸로 인해 죄를 진 거죠. 그걸로 이제 유죄 판결을 받고 감옥에 들어갔던 사람이네요. Sandy Fonzo, whose son died by suicide after being imprisoned in the scheme, criticized Biden's decision, calling it an injustice that reopens wounds for victims' families. 샌디 폰조가 이게 빅팀의 패밀리인가 봐요. 여기 보시면 whose son, 그러니까 어떤 아들을 가졌냐면 whose son, 어떤 아들이냐면 died, 죽은 아들. by suicide, 그러니까 자살을 했네요. After being imprisoned in the scheme. in the scheme 하면 그냥 이런 사건에서, 그러니까 이 사건으로 인해서, 감옥에 그러니까 이제 imprison이니까 수감된 후에 그러니까 자살을 한 아들을 가진 샌디 폰저는 criticize Biden's decision. 바이든의 결정을 비난했다. 그리고 뭐라고 부르면서 그것을 부당함, injustice죠. justice의 반대말이니까 부당하다고 왜 그러냐면 희생자 가족의 상처를 reopen, 다시 여는 거니까 다시 상처를 준 거죠, 사실은. 그리고 Pennsylvania Governor Josh Shapiro also voiced strong disapproval of the decision, calling it a mistake that caused significant pain in the community. 펜실베니아 거버너 주지사도 조시 샤피로도 또한 voice 하면은 목소리를 내다, strong disapproval, 그러니까 비난의 목소리를 냈다, 반대의 목소리를 냈다. 그 결정에 대해서 뭐라고 얘기했냐면 그건 mistake라고. caused 어떤 mistake냐면 significant pain, 큰 고통, significant가 꽤 상당한 이런 뜻이라 그랬잖아요. 그래서 큰 고통을 그 커뮤니티, 그 지역사회에 큰 고통을 일으키는 실수라고 얘기를 하면서 비난을 했다. 그 주지사도. 그러니까 이게 어떤 사건이었냐면요. 이게 두 명의 그 펜실베니아 판사가 제가 여기 밑에 적어놨는데 280만 리베이트를 받았어요. 이걸 어떻게 받은 거냐면, 그러니까 그 어린 청소년들이 그러니까 꼭 감옥에 가지 않아도 되는데 이 어린 청소년들을 갖다가 그냥 감옥에 보낸 거죠. 그냥 집에서 이렇게 아까 뭐 하우스 어레스트라든가 이런 것처럼 뭐 홈 컨파인먼트 같이 가택연금으로 있을 수도 있는 그런 아이들을 갖다가
이게 리베이트를 받으면은 그래서 이게 kiss for cash예요. 그러니까 한 명 보낸당 얼마씩 뭐 이런 식으로 돈을 받은 거예요. 굉장히 참 진짜 좀 속상하네요. 그렇잖아요. 이게 어린 아이들은 기회가 있는 아이들도 있을 텐데 지금 여기 샌디 폰저 같은 그 엄마도 그 아들이 그렇게 집에 있다가 이렇게 판사가 되게 마이너한 범죄였는데 막 그렇게 그런 범죄가 이제 감옥까지 갈 범죄가 아니었는데 이제 이 판사가 그 과도하게 그렇게 형을 내려가지고 그걸 보낸 거죠. 왜냐하면 돈을 받아야 되니까. 정말 가슴이 많이 아픈 사건이었네요. 그래서 여기 보시면 many of whom didn't deserve imprisonment. 그러니까 그들 중 많은 사람들은 deserve imprisonment. 그러니까 imprisoment가 deserve 하지 않았다는 거잖아요. 그런데 그렇게 돼서 많은 아이들이 피해를 입었겠네요, 참. 그리고 이게 2003년부터 2008년 사이에 있었던 일이고 2008년에 이게 밝혀진 거더라고요. 그다음에 또 다른 공직자가 뭘 했냐면 In Illinois, Rita Crondwell's case also sparked anger. 그러니까 일리노이즈의 리타 크론드웰의 사건 같은 경우도 spark 하면 이렇게 불을 붙이는 거잖아요. 그러니까 anger. 그러니까 아까 왜 outrage처럼 이게 화를 돋구는 거잖아요. 그러니까 굉장히 사람들이 화가 났겠죠. 피해를 입은 사람들이. Crondwell, convicted of the largest municipal fraud in U.S. history, was sentenced to almost 20 years in prison, but moved to house arrest during the pandemic. 그러니까 크런드웰은 convicted of 하면 이게 유죄 판결을 받는 건데 뭘로 받았냐면 가장 큰 municipal 하면 자치 정부 이런 뜻 있잖아요. 그래서 지방 정부 횡령 사건 미국 역사상 가장 큰 횡령 사건에 기소되어서 그러니까 크런드웰은 sentenced 뭐뭐라고 지금 선고를 받았냐면 거의 20년 동안 감옥에 처해지도록 선고를 받았어요. 그러나 move to house arrest 가택연금으로 된 게 팬데믹 때, 그러니까 팬데믹 때 그런 일이 있었잖아요. 많은 사람들이 그 감옥에 있으면 이제 그게 그런 코비드 때문에 그런 거니까. 그래서 Dixon City Manager Danny Langlois, who helped uncover her crimes, expressed outrage, saying her early release undermines justice and betrays the community she defrauded. 그러니까 딕슨 시티 매니저인 데니 랭글로스는 이 사람이 뭘 했냐면 uncover, 그러니까 helped uncover, 밝히는 걸 도왔대요. 그녀의 범죄를. 그러면서 굉장히 화를 낸 거죠. expressed outrage, saying her early release, 그러니까 그녀를 이렇게 일찍 조기 석방하는 것은 조기 석방한다고 하는 것은 폄훼하는 것이다 라고 이제 말을 하는 거죠. undermine 하면 훼손하다. 그러니까 under 하면 뭐 미치니까 그게 폄하하다, 훼손하다라는 뜻이 있어서 그런 어떤 justice를 폄하하는 것이고 그 다음에 the community she defrauded. 그러니까 그녀가 횡령했던 그 지방 어떤 커뮤니티죠. 그 지방의 지역을 어떤 배반하는 그런 판결이겠죠. 지금 이게 20년이나 받았네요. The Biden administration stated that commutations were based on uniform criteria like good behavior during house arrest, but critics argue they ignored the impact on victims and communities. 바이든 행정부는 말했다. 그런 것들이 기준들이 그러니까 유니폼 크라이테리아라는 거죠. 그러니까 똑같이 공평하게 이렇게 획일적인 기준에 의해서 그게 커뮤니케이션 결정이 된 거라고. 그러니까 이게 커뮤니케이션, 그러니까 평가가 되는 거겠죠. 이게 이 사람을 사면하려면 이러이러한 조건이 있으니까 그 유니폼한 크라이테리아에 맞네. 그렇게 해서 우리는 이 사람을 사면한 것이다라는 걸 지금 얘기를 하는 거예요. 그러면서 예를 들었냐면 like good behavior, 그러니까 뭐 행동을 잘했다는 것과 그 다음에 during house arrest, 그 가택연금 동안에
그러나 but critics argue 그렇지만 이제 비판을 하겠죠. They ignore the impact. 그러니까 끼칠 영향을 무시하는 것이다라고 이제 비평을 한 거예요. 희생자들이라든가 그 지역에 그 커뮤니티에 끼칠 영향을 무시했다라는 거죠. Some link the controversy to pandemic era policies such as the CARES Act, which allowed inmates to be placed under home confinement. 그러니까 이게 그 얘기가 팬데믹 동안에 그러니까 link the controversy 이게 링크가 연결되다니까 그 논쟁은 뭐가 또 이렇게 맞물려져 있냐면 그 팬데믹 기간 동안에 팬데믹 팔러스의 CARES라는 게 있었잖아요. 그래서 그러니까 수감자들 중에 많은 사람들이 가택연금으로 돌려진 경우가 있잖아요. 그때 당시에만 해도. 그래서 지금 그걸 얘기를 하는 거예요. 지금 제가 바이든 행정부가 마지막에 정리를 어떻게 하고 갈지를 계속 살펴보고 있는데 지금 최근에 이게 사면에 관한 건데 이걸로 인해서 피해를 입은 많은 사람들이 지금 굉장히 상처를 받고 있다. 이런 기사더라고요. 참 안타까운 얘기네요. 자세한 내용을 보시고 싶으시면 여기 CNN에 들어가시면 아실 수 있습니다. 감사합니다. 미국 산다라님들 수고하셨습니다.